عوجا قيما لينذر بأسا بائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على نعم الثواب حسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسن التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وثوابه وقربه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي في كتابه بداية الهداية إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم ما اصطحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه. Beliau Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali setelah menjelaskan tentang hadis di mana Rasulullah memberikan siwak kepada sahabatnya. Ada dua siwak yang beliau punya, yang satu siwaknya lurus, yang satu siwaknya tidak lurus. Yang diberikan kepada sahabatnya adalah yang lurus. Ini dalam hal memprioritaskan memberikan yang terbaik kepada orang lain dan untuk dirinya sendiri hal yang biasa, artinya yang istimewa diberikan kepada orang lain, kemudian yang dianggap biasa-biasa saja diambil oleh beliau sendiri, bahkan yang bengkok, jadi siwak yang bengkok dipakai sendiri, yang lurus diberikan ke orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mastahabathnani qattu." Tidaklah dua orang bersahabat, kata Nabi, illa wa kana ahabbuhuma ila Allah, kecuali yang paling dicintai oleh Allah dari keduanya itu adalah arfaqahuma bi sahibih, orang yang paling baik, yang paling lembut, yang paling perhatian kepada sahabatnya. Siapa di antara dua orang itu yang paling perhatian, yang paling lembut, yang paling baik, maka Allah mencintai orang tersebut. Semua itu kemudian tentang adabus suhbah, adab dalam persahabatan, oleh Imam Ghazali dikatakan fa adabus suhbah, kesimpulannya adabus suhbah adalah yang pertama al-itharu bil mal, yaitu mendahulukan orang lain dalam urusan harta. Fa illam yumkin hadza fa badlul fadli minal mal indal hajah wal i'anatu bin nafsi fil hajat ala sabilil mubadarah min ghairi ihwajin ilal timas.
Ini yang pertama. Ada 12 di sini yang disebutkan tentang adabus suhbah, etika persahabatan supaya persahabatannya menjadi langgeng, menjadi baik. Yang pertama, dalam urusan dunia, dalam urusan harta itu mendahulukan sahabatnya dengan memberikan bantuan-bantuan ketika diperlukan. Sahabat kita membutuhkan bantuan kita dalam urusan harta, maka diberi bantuan dalam urusan harta. Bahkan kita sebagai sahabatnya dalam membantu orang lain itu ada beberapa tingkatan. Tatkala saudara kita, sahabat kita ada kebutuhan dan keperluan, pertama seorang sahabat itu lebih tahu tentang kebutuhan sahabatnya. Tanpa diminta kadang tahu kondisinya. Wah, ini sahabat saya ini kayaknya lagi butuh. Sepertinya dia lagi lagi membutuhkan bantuan. Sebelum diminta sudah dikasih. Ini nilai persahabatan yang tinggi. Yang kedua, ada kalanya sahabatnya harus ngeluh dulu, harus sambat dulu, harus cerita dulu kondisinya, baru diberi bantuan dan seterusnya. Yang kedua, di antara etika atau adab persahabatan itu wa kitmanus sirri wa satrul uyubi was sukutu an tablighi ma yasu'uhu min madammatin nasi ilaihi. Yaitu kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia daripada sahabatnya itu. Kalau sahabat kita punya rahasia, punya aib, punya keburukan, karena dari semua dari kita tidak lepas dari keburukan. Kalau kita melihat ada aib, ada keburukan dari sahabat kita, itu kita sembunyikan serapat-rapat mungkin, serahasia-rahasia mungkin. Wasatrul uyub, itu menutupi aibnya orang lain. Maka dalam hadis dikatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka nanti aibnya dia ditutup oleh Allah, aib di dunia dan aib di akhirat. Dalam membantu orang lain itu juga Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong orang lain. Maka pertolongan Allah akan datang kepada kita seberapa perhatian kita dalam menolong orang lain. Semakin sering kita hadir dalam kebutuhan orang lain, maka semakin sering Allah hadir dalam kebutuhan kita. Menyembunyikan, menutup aibnya orang lain, apalagi itu adalah saudara kita, sahabat kita. Wassukutu an tablighi ma yasu'uhu min madammatin nasi iyyahu. Di antara adabnya bersahabat yaitu diam dan tidak menyampaikan apa yang membuat sahabat kita itu sedih karena ada orang lain ngerasani, misalnya ada orang lain mencaci dia, jangan disampaikan kepada saudara kita. Kalaupun kita dengar, diamlah, misalnya, karena tidak ada satupun orang yang selamat dari cacian orang lain, nggak ada. Sebaik apapun orang itu pasti dibicarakan, pasti diomongin, pasti difitnah, pasti dibully, baik di hadapannya atau di belakangnya. Kalau kita mendengar ada orang ngomongin keburukan sahabat kita, menfitnah, atau yang sekiranya kalau kita sampaikan omongan orang tersebut kepada sahabat kita, pasti dia akan sedih. Jangan beralasan menyampaikan omongan orang lain, omongan buruk orang lain kepada sahabat kita. Kita sampaikan, nih, saking saya kasihan kepada sampean, maka saya harus menyampaikan kemarin fulan bin fulan itu ngomong tentang sampean begini, saya kasihan kepada sampean, makanya saya beritahu. Bukan kasihan itu namanya, malah menyulut permusuhan itu. Biarkan tutup supaya dia tidak tahu siapa orang yang ngomongin dia, urusan dia dengan Allah. Banyak kadang orang mengadu domba tapi lisannya manis. Ya, demi persahabatan kita, kemarin ada orang bilang begini tentang sampean. Itu bukan dilarang. Kalau kita kasihan, kalau kita benar-benar cinta kepada sahabat kita, apapun omongan buruk tentang orang, tentang dia, apalagi kita tahu itu adalah fitnah misalnya, nggak benar, nggak sesuai dengan fakta,
maka jangan disampaikan kepada sahabat kita, itu akan membuat permusuhan dengan orang lain. Wa iblaghu ma yasurruhu min thana'in nasi alaih. Dan sebaliknya, kalau ada orang menyanjung, ada orang muji, ada orang mengapresiasi, sampaikan, enggak apa-apa. Masya Allah, sampean kemarin diomongin sama fulan bin fulan karena telah punya jasa, punya kebaikan, katanya jenengan pernah begini begitu. Itu disampaikan kalau ada hal-hal yang membuat sahabat kita itu bahagia, disampaikan. Wa husnul isgha'i indal hadis. Di antara etika persahabatan itu yaitu husnul isgha', ketika terjadi percakapan antara kita dengan dia, ngobrol antara kita dengan dia, itu memperhatikan betul isi obrolannya, memperhatikan betul isi obrolannya. Bagaimana maksudnya memperhatikan isi obrolannya? Dia ngomong, kita dengerin. Nanti gantian dia selesai ngomong, kita baru nyamperin. Begitu. Tidak memperhatikan dalam artian apa? Tidak memperhatikan itu bisa dengan ekspresi kita. Dia ngomong, kita seakan-akan nggak dengar, noleh sana, noleh sini, atau bahkan nunduk kayak orang nggak peduli, atau bahkan dia ngomong, kita sibuk dengan handphone kita. Itu namanya tidak memberikan perhatian terhadap pembicaraan orang lain. Sekarang banyak begitu. Ngobrol tapi kadang nggak nyambung. Ngobrol tapi kadang nggak nyambung. Satunya ngobrol apa, satunya main handphone, terutama yang sering buat kita nggak nyambung itu. Wa tarkul mumarati fihi. Dan jangan, kalau ingin langgeng persahabatannya, kata beliau, jangan sering berdebat dengan dia. Apalagi dalam urusan-urusan nggak penting. Jangan sering berdebat. Orang yang sering didebat itu mesti nggak suka kalau ketemu nanti, hingga akhirnya saling menjauh. Dan ini membuat persahabatan itu retak dalam urusan perdebatan. Wa ayyadahu bi ahabbi asma'ihi ilaih wa ayyuthni alaihi bima ya'rifu min mahasini. Itu memanggil orang itu, memanggil sahabat kita itu dengan nama yang paling baik, nama dia yang paling disukai oleh yang bersangkutan. Kalau ada orang punya banyak nama, dikenal dengan banyak nama, panggil dia dengan nama yang paling dia sukai. Karena kan orang itu selain punya nama sendiri, kadang ada julukan-julukan. Yang kadang julukan itu membuat orangnya senang, buat orangnya nggak senang, banyak. Kalaupun gimana kalau julukannya buruk tapi orangnya senang. Nah, tergantung. Kadang orang itu kalau di daerah satu namanya ada tiga orang namanya sama. Ada 3 orang namanya sama. Biasanya ini yang satunya biasanya dipanggil dengan julukan yang terkenal. Apa pekerjaannya? Dia biasanya dipanggil Pak Fulan ini misalnya, Pak Fulan itu misalnya, disandingkan pekerjaannya. Kalau banyak dia punya nama, panggil dengan nama terbaik. Wa ayyuthniya alaihi bima ya'rifu min hasinih. Berilah dia apresiasi, berilah dia pujian, tentu dengan cara yang tidak berlebihan memuji orang, tapi beri orang itu apresiasi terhadap apa yang kita ketahui dari kebaikan-kebaikannya. Wa ayyashkurahu ala sun'ihi fi haqqih. Dan sering-sering kita ucapkan terima kasih atas kebaikan-kebaikan dia kepada kita. Setiap dia berbuat baik kepada kita, ucapkan kepada dia ucapan terima kasih. Paling tidak mengucapkan matur nuwun, syukron, atau ya sejenisnya. Terima kasih. Orang itu semakin ini perlu, terutama kita jadikan bahan pendidikan, terutama kepada anak-anak kita itu. Anak-anak kecil itu sering-sering diajarin satu, permisi. Kalau lewat depan orang ajarin permisi. Kalau ada orang berbuat baik kepada dia, ngasih permen ke dia, suruh ucapin terima kasih. Kemudian ajarin anak-anak kita itu dengan sering mengucapkan maaf kalau punya salah. Ini jarang. Wah, anak kecil gak tahu adab, gak tahu sopan santun, lewat aja di depan orang. Ajarin anak itu sering mengucapin terima kasih, maaf, permisi, terima kasih, maaf, permisi. Karena anak kecil jarang yang begitu. Dikasih permen, dikasih duit sama orang lain, pergi aja. Ucapkan, ajarin bahkan kepada anak kita. Ajarin dia sering minta maaf kalau punya salah, suruh minta maaf kepada orang lain, salah kepada orang tua, suruh minta maaf. Maaf Pak, maaf Bu.
kalau lewat, kalau mau ajarin permisi. Jadi ucapan-ucapan sepele begini itu penting. Dan kita harus menanamkan sebelum kepada orang lain pada diri kita. Kalau punya salah nggak usah segan minta maaf. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita, ucapkan terima kasih kepada dia. Ucapkan terima kasih. Kalau kita adab itu penting. Makanya hal-hal sepele itu kadang membuat orang lain merasa dihormati. Ketika ada orang punya jasa, punya kebaikan kepada kita, sekecil apapun itu, maka kita harus membalasnya. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, man usdiya ilaihi ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang menerima kebaikan dari orang lain, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Kalau nggak bisa, kata Nabi, kalau nggak bisa membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang sama, kalau nggak bisa, paling tidak kita doakan dia dengan doa jazakallah khairan, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dalam hadis yang lain dikatakan lam yashkurillah man lam yashkurin nas au kama qala. Nabi bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Jadi kita berterima kasih kepada orang lain, hakikatnya itu kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Karena setiap pertolongan Allah itu melalui orang lain, Pak. Seringnya begitu. Makanya berterima kasih kepada orang lain, ingat bahwa kita juga berterima kasih kepada Allah melalui itu. Karena setiap pertolongan Allah itu sering terjadi melalui orang lain. Lewat pintu orang lain. Kita butuh misalnya, Allah kirim orang untuk nolong kita. Kita lagi susah, kita lagi sedih, Allah kirim orang lain untuk memberikan solusi. Maka berterima kasih kepada orang lain itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Sampai-sampai Nabi bilang, orang yang tidak berterima kasih kepada seseorang atau kepada orang lain, dia sejatinya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya mengucapkan rasa terima kasih kepada setiap orang yang telah berjasa memberikan kebaikannya kepada kita, walaupun kebaikan itu hanya berupa ucapan. Wa ayyadhubba anhu fi ghaibatihi idza tu'rida li'irdihi kama yadhubbu an nafsihi. Nah, di antara adabnya persahabatan, kalau ada sahabat kita dirasani oleh orang lain kayak yang tadi itu. Kita mendengar adik kita punya sahabat, kita punya saudara, kita punya teman. Orangnya nggak ada di sini, lalu orang di depan kita ngomongin keburukan dia. Kalau itu fitnah, kalau itu memang hal yang nggak benar, kita bela teman kita di hadapan. Enggak, itu enggak begitu. Sampean salah paham itu. Jadi sebisa mungkin, kalau memang itu berupa fitnah, misalnya kepada teman kita yang orangnya nggak ada di sini, ada orang lain membicarakan dia, menfitnah dia, sebisa mungkin kita bela teman kita itu dalam kebaikan. Sebagaimana dia membela dirinya. Coba kalau dia misalnya diperlakukan seperti itu di hadapan dia pasti membela diri. Makanya memposisikan kita dengan teman kita itu, posisikan dia sama dengan kita. Ketika kita diomongin keburukan kita di hadapan kita, pasti kita membela kita. Nah, begitu juga ketika teman kita yang nggak ada di depan kita, lalu keburukannya dibicarakan, difitnah oleh orang lain, kita bela dia sesuai dengan kemampuan kita. Wa ayyan sahahu bil lutfi, kalau memberi nasihat kepada sahabat, kepada teman, nasihati dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar. Dan memang sebetulnya menasihati ini dengan cara yang lembut bukan hanya kepada teman, bahkan kepada siapapun. Di antara adabnya orang memberikan nasihat itu adalah dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Karena nasihat itu akan lebih masuk dan akan diterima dengan cara demikian. Tidak dibenarkan memberikan nasihat dengan cara yang brutal, dengan cara yang anarkis, nggak ada. Coba panjenengan lihat, ada nggak manusia itu yang lebih buruk perilakunya daripada Fir'aun? Nggak ada. Siapa dalam sejarah orang yang lebih buruk daripada Fir'aun? Nggak ada. Saking buruknya dia ngaku Tuhan. Tapi coba lihat ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah untuk menghadap kepada Fir'aun, untuk berdakwah di hadapan Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun beriman. Bagaimana pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun?
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, hai Musa, hai Harun, datanglah kamu kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan, ucapkan, nasihati dia dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang baik. Sekelas Nabi Musa, sekelas Fir'aun, Nabi Musa, Nabi orang yang terbaik di zaman Fir'aun dan Nabi Musa, dia kan ada Nabi di zaman itu, Rasul di zaman itu, disuruh datang mengajak, menasihati Fir'aun, tapi Allah pesan nasihati Fir'aun dengan cara yang baik, dengan ucapan yang lembut, bukan dengan anarkis, bukan dengan ucapan yang menyakiti. Maka suatu ketika ada salah satu khalifah di Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid. Ini khalifah terkenal ya, Harun ar-Rasyid. Ini suatu ketika dia membuat kebijakan yang ditentang oleh sebagian rakyatnya. Tiba-tiba ada satu orang datang menghadap ke beliau, berteriak di hadapan beliau, menasihati beliau dengan kata-kata yang kotor, mengkritik dengan kata-kata yang kotor. Lalu Harun ar-Rasyid itu menemui dia. Dia ngomong dengan kata-kata yang kotor. Dia atas nama menasihati, saya menasihati Anda, tapi kata-katanya kotor. Lalu kata Harun ar-Rasyid, sebentar kata Harun ar-Rasyid, apakah kamu menganggap saya lebih buruk daripada Fir'aun? Oh enggak, jenengan masih Islam, Fir'aun ini udah paling buruknya orang. Apakah Anda, kata Harun ar-Rasyid, merasa lebih baik daripada Nabi Musa? Enggak juga, saya bukan Nabi. Kalau Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan saya tidak lebih buruk daripada Fir'aun, kenapa Anda menasihati saya dengan cara yang tidak baik seperti itu? Wong Nabi Musa saja disuruh menasihati Fir'aun oleh Allah dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang lembut. Jadi etika atau adab seorang sahabat kepada sahabatnya, nasihati apa perlu diberikan nasihat, nasihati dengan nasihat yang baik dengan dan yang lembut. Dan adabnya menasihati banyak, Pak. Di antaranya nasihati dia ketika kita sedang berduaan dengan dia. Jangan nasihati di depan orang banyak, membuat dia nanti turun harga dirinya, turun muruahnya dan lain-lainnya. Wat ta'ridu wa ayyan sahahu bil lutfi wat ta'ridi idza ihtaja ilaihi wat ta'ridi idza ihtaja ilaihi. Jadi menasihati itu macam-macam. Ada kalanya menasihati dengan cara yang langsung, ada kalanya menasihati dengan sindiran-sindiran. Kapan menasihati dengan cara langsung, kapan menasihati dengan sindiran-sindiran. Artinya menasihati langsung itu kalau kita bertemu dengan dia face to face, empat mata, berdua, nasihati langsung tidak apa-apa. Tapi kalau ingin menasihati di depan orang banyak supaya tidak ditiru oleh orang banyak, maka nasihati jangan secara langsung menyebut nama atau menyebut merek, tapi nasihati secara umum. Rasulullah itu kalau melihat ada sebagian sahabatnya yang punya kesalahan, perilaku menyimpang yang tidak baik dan khawatir ditiru oleh orang banyak, Nabi itu menasihati di depan umum, tapi Nabi tidak nyebut nama. Nabi tidak nyebut nama. Misalnya ada orang berpengaruh misalnya berbuat sesuatu yang tidak baik. Ini khawatir perbuatannya ini nanti ditiru oleh pengikutnya, ditiru oleh orang lain. Maka Nabi kalau nasihatin orang semacam ini, dinasihatin di mimbar kadang oleh Rasulullah. Tapi Nabi nggak nyebut merek, nggak nyebut nama. Kata Nabi, siapa yang melakukan begini begitu, telah sampai kepadaku perbuatan yang tidak baik dan seterusnya. Jadi dinasihati oleh Nabi perbuatan yang dinasihati, sehingga orang itu merasa dinasihati dan orang lain berhati-hati supaya tidak terjerumus dalam hal yang sama dalam perbuatan. Maka kadang kita menasihati dengan sharih,
dengan langsung jelas, yaitu ketika kita bertemu dengan dia empat mata, tidak ada orang lain kecuali antara kita dengan dia, nasihati dia dengan cara yang langsung. Atau nasihati di depan orang tapi jangan sebut merek, sebut saja perbuatan yang menyimpang dan tidak menyebut nama supaya menjadi pelajaran juga bagi orang lain. Idza ihtaja ilaihi wa ayyafu an zallatihi wa hafwatihi. Adabnya orang bersahabat itu harus mampu dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada orang lain mungkin menyinggung kita tanpa disengaja, kadang orang itu berbicara satu hal yang menurut dia biasa saja tapi kita tersinggung. Kalau itu sahabat kita, ya udah maafkan saja, barangkali dia keceplosan dan lain-lainnya. Wala ya'tiba alaihi, dan jangan suka jangan suka menuduh orang lain, jangan suka mencela orang lain. Walin nasi fi dzalika abyatun syatta wa ayyad'u lahu fi salatihi, dan doakan dia. Ini doa terbaik itu, Bapak Ibu, doa terbaik itu kata Nabi, doa an dhahril ghaib. Doa yang terbaik itu adalah doa yang disampaikan oleh kita untuk saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Itu doa yang terbaik. Kita mendoakan orang lain, orang yang bersangkutan nggak tahu kalau kita doakan. Itu doa yang terbaik. Maka suatu ketika disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, saya lupa namanya, ada seorang ulama ya berkunjung ke satu daerah, ulama besar. Orang lain semua menyambut kedatangannya, kecuali ada satu ulama yang tidak menyambut dia. Sehingga ketika suatu saat dia bertemu, dia bilang, ulama yang terkenal yang datang ke daerahnya dia bilang, kenapa kamu nggak sambut kedatangan saya? Orang lain semua nyambut saya, kok kamu nggak ada waktu saya ke sana? Kemudian ulama yang satu ini bilang, tidakkah lebih baik pertemuan kita adalah pertemuan ruh daripada pertemuan jasad? Artinya apa? Pertemuan ruh itu katanya ketika seorang saudara mendoakan saudara yang lain, itu terjadi pertemuan ruh yang tidak diketahui oleh siapapun, dan itu akan lebih berpotensi ikhlas daripada mendoakan di hadapan orangnya langsung. Kalau mendoakan penguasa, mendoakan pejabat, doakan orang kaya di depan orangnya, mudah-mudahan begini begitu. Itu lebih banyak potensi macam-macam. Maka kata Nabi, doa terbaik untuk saudara kita adalah doa yang kita baca, doa yang kita panjatkan kepada Allah tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Maka diantaranya mendoakan, paling tidak kita punya saudara yang sedang tertimpa musibah Palestina sampai sekarang nggak selesai. Paling tidak sehari 24 jam sekali kita sebutkan mereka dalam doa kita. Kita mendoakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Itu akan menjadi hubungan ruh, hubungan batin antara kita dengan saudara kita. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, semenjak aku mengenal Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, semenjak aku mengenal, katanya, Muhammad bin Idris Syafi'i, tidak pernah aku lupakan di dalam sholatku untuk berdoa untuk Muhammad bin Idris Syafi'i, itu Imam Syafi'i, bahkan sebelum aku mendoakan orang tuaku. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Semenjak aku mengenal Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pernah aku melupakan dia dalam doa di dalam sholatku. Bukan hanya doa di luar sholat, bahkan di dalam sholatku aku doakan Muhammad bin Idris Syafi'i bahkan sebelum aku mendoakan kedua orang tuaku. Kenapa sebelum aku mendoakan kedua orang tuaku? Yaitu karena Imam Syafi'i dianggap bukan hanya sahabat, tapi dia guru yang mengenalkan Imam Ahmad tentang banyak hal untuk memahami agama ini. Didoakan di an-dhahril ghaib. Seperti ini juga disebutkan adabnya orang bersahabat, doakan sahabat kita di dalam sholat kita, di luar sholat kita, tanpa sepengetahuan mereka. Fi hayatihi, baik ketika dia masih hidup, wa ba'da mamatihi, utamanya ketika dia sudah meninggal. Karena akan tetap terhubung persahabatan itu, walaupun salah satunya sudah meninggal. Kalau yang hidup masih tetap menyebut-nyebutnya dalam doanya, persahabatan itu akan terus berlangsung. Wa ayyuhsinal wafa ma'ahlihi. Dan kalau sudah wafat, sahabat kita sudah wafat, lanjutkan hubungan baik itu dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan keluarganya.
wa aqaribihi dengan kerabatnya, ba'da mautihi setelah wafatnya, wa ayyu'thirat takhfifa anhu dan wala yukallifahu syai'an min hajatihi fayurawwiha sirrahu min mahammatihi min muhimmatihi, dan permudah orang lain, jangan sering ngerepotin, jangan sering memberikan beban kepada orang lain. Itu diantara adabnya bersahabat. Wa ayyudhiral farah bi jami'i ma yubahu lahu min masarrihi wal huzna bima yanaluhu min makarihi. Kalau sahabat kita itu senang, tampakkan kita kebahagiaan. Kalau sahabat kita itu sedih, tampakkan dari kita ekspresi kesedihan. Itu diantaranya setia kawan. Kawan kita senang, alhamdulillah kita ikut senang, tampakkan dalam wajah kita kebahagiaan. Sahabat kita sedang sedih, tampakkan bahwa kita juga ikut berduka cita. Wa yudmiru lahu mithla ma yudhiru lahu yakunu shadiqan fi wuddihi sirran wa alanan. Jangan ada kemunafikan, antara zahir dan batin harus sama dalam persahabatan itu. Jangan di luar baik tapi hatinya busuk. Jangan di luar kita berkata baik menyanjung dia tapi di hatinya penuh dengan suudzon kepada dia. Sahabat itu adalah orang yang zahir dan batinnya sama. Apa yang diucapkan persis ada dalam hatinya. Apa perilakunya persis ada yang ada dalam hatinya. Ketika berbuat baik menolong orang memang keluar dari hati nuraninya, bukan hanya berpura-pura, apalagi hanya dengan tujuan menjilat, bukan. Jadi hanya memang apa yang dia lakukan itulah isi hatinya. Itu adalah seorang sahabat, kata Imam Ghazali. Wa ayyabda'ahu bis salam inda iqbalihi, dan saling berebut untuk mendahulukan mengucapkan salam. Ketika bertemu ucapkan salam. Wa ayyuwassi'alahu fil majlis, beri tempat duduk dia kalau dalam majlis. Beri tempat duduk kalau dalam majlis. Wa yakhruja lahu an makanihi wa ayyushayyi'ahu inda qiyamihi an makanihi. Kalau dia datang ke rumah kita, sambut kedatangannya. Kalau dia pulang, antar sampai depan rumah, antar sampai intinya kita mengantar tamu, mengantar sahabat yang datang itu hukumnya sunnah. Wa ayyasmuta inda kalamihi, kalau dia berbicara kita dengarkan, kita diam. Hatta yafrugha min khitabihi wa yatrukal mudakhalah fi kalamihi wa ayatrukal mudakhalah fi kalamihi. Intinya jangan sering memotong perkataan orang lain. Orang yang sering memotong perkataan orang lain itu pasti nanti akan terjadi benih-benih permusuhan, paling tidak kebencian dalam hatinya. Wa alal jumlah, nah ini terakhir kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Adabnya adab persahabatan itu fayu'amiluhu bima yuhibbu ayyu'amala, yaitu berinteraksi, memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Itu memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Kalau kita bahagia dan senang diperlakukan seperti ini, maka perlakukan orang lain dengan perlakuan seperti itu. Kalau kita nggak suka itu terjadi kepada kita, jangan kita buat untuk memperlakukan orang lain. Intinya itu, kata Imam Ghazali, dari 12 adab itu tersimpulkan dalam satu hal. Apa yang membuat kita bahagia, lakukan itu kepada sahabat kita. Apa yang membuat kita sedih, jangan kita lakukan kepada sahabat kita. Maka dengan demikian persahabatan tentu akan langgeng, akan terus berjalan dengan baik. Faman la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, maka barang siapa yang tidak suka kepada temannya apa yang dia sukai dari dirinya, fa ukhuwatuhu nifaq, maka terjadi kemunafikan dalam persahabatannya. Wa huwa alaihi fid dunya wal akhirah wabalun, maka akan terjadi kepada dia dampak yang tidak baik dunia dan akhirat. Fahadha adabuka fi haqqil awam, ini adalah adab kita ketika kita bersahabat dengan orang-orang awam, al-majhulin, wa fi haqqil asdiqa, dan dengan sahabat kita yang sudah kita berjanji untuk saling bersahabat, al-muakhid. Ammal qismu tsalits wa hum al-ma'arif fahdharhum fa innaka la tara illa mimman ta'rifuh. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan dijelaskan tentang adabnya kita mengenal orang lain, memperlakukan orang lain, orang yang kita kenal. Kan kemarin ada 3 hubungan kita dengan orang lain. 1, orang tidak kita kenal, bertemu pertama kali,
belum pernah kita kenal. Bagaimana kita dengan mereka sudah dijelaskan. Yang kedua ini adab dengan sahabat kita, sahabat yang memang sudah terjadi perjanjian persahabatan. Karena kata ulama, perjanjian ada akdus suhbah, akad persahabatan itu seperti akdun nikah. Kita dengan istri kita menjadi suami istri karena akad, karena ada akad pernikahan. Kata ulama, sahabat itu yaitu seharusnya juga ada akad persahabatan. Apa akad persahabatan? Ini berdasarkan salah satu hadisnya Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Kalau kamu cinta kepada saudaramu, beritahu dia. Jadi itu diantara akad persahabatan. Tapi dari kita kadang tidak melakukan itu. Jadi persahabatan itu ada akadnya katanya, sebagaimana pernikahan ada akadnya. Makanya kalau sudah persahabatan ada akadnya, nanti terjadi perjanjian dalam persahabatan, etika yang harus kita penuhi, sebagaimana ada hak kewajiban suami istri, ada hak dan kewajiban antara dua sahabat. Itu dasarnya ada akad persahabatan. Itu ya hadis Nabi itu. Kata Nabi, barang siapa yang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahu dia bahwa dia mencintai. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bilang kepada salah satu sahabatnya, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal dipanggil Rasulullah, Nabi berkata, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Kata Rasulullah, "Hai Mu'adz, aku cinta kepadamu." Nah, itu. Maka ini adab yang sudah kita baca ini, manusia kata Imam Ghazali jadi tiga. Ada orang yang tidak pernah kita kenal, baru bertemu pertama kali, bagaimana kita memperlakukan dia. Kemudian ada sahabat kita yang setiap hari bersama dengan kita, baik hubungannya dengan kita. Itu ada akad persahabatan. Walaupun tidak pernah kita mengadakan akad persahabatan, tapi beda hubungan antara dua orang, atau yang sering dikenal dalam istilah masyarakat kita ada soulmate, ada bestie, ada ya macam-macam. Kemudian nanti yang ketiga yaitu orang-orang yang kita kenal kita, ketemu dengan kita tiap hari, tapi tidak sampai menjadi sahabat karib. Gimana kita memperlakukan dia? Bagaimana kita berinteraksi dengan dia? Nah, jadi tiga, dan itu terjadi pada kita. Orang yang tidak kita kenal, baru bertemu pertama kali, kita nggak tahu karakternya gimana, kita nggak tahu sifatnya gimana. Kemudian yang kedua, sahabat kita yang sudah dekat dengan kita. Yang ketiga nanti akan dijelaskan tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang yang kita kenal. Kita kenal tetangga atau sering ketemu, kenal tapi tidak sampai menjadi sahabat dekat, hanya sekedar kenal saja. Dan semua itu kita harus proporsional dan profesional supaya tidak salah tidak salah memperlakukan orang lain. Sebab kadang kita salah memperlakukan orang lain. Sahabat dekat kadang diperlakukan sama dengan bukan sahabat dekat, itu beda. Sering kita guyon dengan dia, gojlok-gojlokan wis sering. Karena udah saking dekatnya dia nggak tersinggung. Jangan dibawa kepada orang lain yang tidak dekat dengan kita, supaya kita tahu porsi-porsinya. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa di akhir majelis, di akhir pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa jam'an mubaraka wa jam'an mardiya wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la bainana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.